اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی الناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ابراہیم اور یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب ابراہیم جو واقعات نے ابراہیم دے اس کتاب دے اندر انہو کان صدیقا نبیا بے شک او ابراہیم صدیق بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس برحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی برحمت کتاب دا 16واں پارہ، سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ 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 والو، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے جد الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اور انہاں دی سیرت نو میں بیان کراں گا۔ قرآن دیو پروانیو، قرآن پاک دے اندر اللہ عظیم البردر نے تقریباً
26 پیغمبراں دا تذکرہ فرمایا. کسی دا تذکرہ مختصر اور کسی دا تذکرہ تفصیل نال بیان کیتا ہے. انبیاء دے واقعات انہاں واقعات دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے ساڈے واسطے بہت سارے اسباق نقل فرمائے نے. اور بہت ساریاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے. عزیز ساتھیو، سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام تقریباً اج تو 4000 سال قبل عراق دے ایک قصبہ ہے اور اس قصبے دا نام ہے اور یہ تقریباً کوفے تو 70 کلومیٹر دے فاصلے تے دریائے فرات دے کنارے تے ایک قصبہ واقع ہے. اور اس قصبے دے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جس گھر دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھر شرک دا محور تے شرک دا بہت بڑا مرکز ہے. باپ دا نام آزر ہے. ویسے بعض تاریخاں والیاں نے بعض مفسرین نے تاریخ بھی نقل کیتا ہے، لیکن جو قرآن نے ذکر کیتا ہے اسی اسی تے ہی انہاں الفاظ انہاں حروف تے ایمان لے آندیاں ہویا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر ہی بیان کیتا ہے. تو باپ دا نام آزر اور باپ جیڑا ہے اے بہت بڑا بتاں دا پجاری ہے اور بت تراش، یعنی اے مورتاں بنان والا لوگاں دے رب کڑ کے بنان والا اور لوگ آ کے اے دے کولو اپنے سائی دے رب بنوا کے لے جاندے. کاروبار عروج تے اور حکومت دی سرپرستی دے اندر ایک کارخانہ ایک فیکٹری جنوں زوال کوئی نہیں، دن با دن ترقی پذیر ایک کاروبار بڑھتا گیا. تو خیر جناب ابراہیم علیہ السلام اس گھر دے اندر پیدا ہوئے اور
ہر پاسے شرک دا دور ہے. ہر پاسے لوگ بتاں دے پجاری، اور کوئی سورج دی پوجا کر رہے ہے، کوئی چاند دی پوجا کر رہے ہے، کوئی ستاریاں دی، اور کسے نے سیاریاں نو، اور کسے نے بتاں نو، تے کسے نے شجراں تے کسے حجراں نو اپنا معبود بنایا. اور اج بھی تسی دیکھ لو، اور ساڈے اس ملک پاکستان دے اندر جیڑا کلمے دی بنیاد دے اتے، جس ملک دی بنیاد کلمے تے رکھی گئی، اج او پاکستان نہیں رہا بلکہ شرکستان بن چکے ہے. اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس قصبے دے اندر اکھ کھولی، اس قصبے دا نام ہے اور اس قصبے دے اندر 5000 خدا سن. 5000 جنہ دی رب دے مقابلے چ معاذ اللہ پوجا ہو رہی. 5000. اور ہر پاسے جناب کوئی ایسا گھر نہیں کہ جتھے 2-4 معبود نہ ہون. کوئی ایسا مکان نہیں جتھے کوئی مورت نہ پئی ہوئے. 5000 خدا نے جنہ دی پوجا ہو رہی. اور سب تو بڑا جیڑا خدا ہے انہاں دا سب تو بڑا، یہ دا نام ہے ننار. اور یہ اور شہر دے قصبے دے چوک دے اندر نصب کیتا ہوا ہے. سب تو بڑا چوک، اور اس چوک دے اندر جویں ساڈے عارف والے دا یہ گول چوک ہے، تو اسی طرح اس اور قصبے دا جیڑا مین چوک ہے، اس چوک دے اندر بلند کر کے اس ننار بت نو نصب کیتا ہے. اور نال ہی او دی بیوی دا مجسمہ، اور اس بیوی دا نام نن گل، یہ دا مجسمہ بھی نال رکھیا ہوا ہے. لوگ آگے پوجا پاٹ کرتے ہیں، لوگ آ کے اپنے نذرانے چڑھاندے نے، لوگ آ کے منتاں منتے ہیں، اور ہر پاسے شرک دا دور ہے. تے ہن ایتھے توحید دا کوئی نام لین والا کوئی نہیں. تے اللہ عظیم البرتر نے اس دور دے اندر جناب خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے جے بڑے ہوئے اور تھوڑے جے ہوشیار ہوئے، ویکھیا کہ ہر پاسے لوگ بتاں دی پوجا کر رہے نے، بتاں دی عبادت کر رہے نے، رب نو چھڈ کے تے لوگ 5000 اللہ اکبر، یہ 5000 دی پوجا ہو رہی ہے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام شروع جو اللہ عظیم البرتر نے، اور یہ بات نوٹ کر لو کہ جیدے کولو رب نے کوئی کام لینا ہوندا ہے نا، او دے تذکرے تے چرچے بچپن اندر ہی، اور اللہ او دیاں حفاظتاں پھر کر رہا ہوندا ہے. میرے بھائی، میرے برادر، اور یہ پھر نبی اگے جا کے رب نے دے سر تے نبوت دا تاج پہنانا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام تو توحید دا کم لینا ہے.
ذہین اتنے، آؤ ذرا ہن غور کرو، اور شروع تو ہی دل دے اندر اے بتاں دی نفرت رب نے بٹھا دیتی. کیوں؟ رب دا نبی اگے جا کے بن ایک دن نہ ویکھیا کہ ساڈا وہ گھر، اس گھر دے اندر ہر پاسے بوتی بت پے نے، ہر پاسے مورتاں پئیاں نے، ہر پاسے مجسمے پے نے، تے باپ جیڑا وہ دن رات مورتاں کڑن وچ لگا ہے. لوگاں دے رب آرڈر تے بنا رہے ہیں، لوگاں دیاں مورتاں لوگ آ کے آرڈر دے جاندے نے، اے آزر ساڈا رب بنا دے، ساڈا رب بنا دے. اینا کو مدرا ہوئے اور اینا کے جسم دا وجود اس طرح دا ہوئے، جناب ہاتھ دے اندر ہو دے فلاں چیز پکڑی ہوئے، لوگ آ کے اپنی اپنی من پسند آرڈر دے جاندے. تو اسرائیل اے آزر جیڑا اے اونا دے جناب جس طرح او آندے اسی طرح دا انہاں نو رب تیار کر کے دے دیندا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا تے ایک دن باپ دے سامنے بیٹھے. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جناب ابراہیم دے میں 3 خطاب بیان کراں گا. 3 خطاب. پہلا خطاب جناب ابراہیم علیہ السلام باپ آزر دے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، اعلان خداوندی ہے تے کلام رحمان ہے. آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جناب ابراہیم علیہ السلام عمر چھوٹی ہے، بچپن ہے جے. بعض مورخین نے لکھیا 6 سال دی عمر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی. تے پہلا واز، پہلی تبلیغ اور پہلا خطاب جیڑا باپ دے سامنے کر رہے ہیں. اور قرآن نے بھی تے اعلان کیتا ہے نا، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب نے حکم دیتا ہے سونیا تبلیغ جیڑی ہے کھلم کھلا اعلان کر دیو، تبلیغ کر دیو، اعلان توحید جیڑا ہے اے توحید دا نکارا کھڑکا دیو. تے سونیا پہلے اپنی برادری جیڑی ہے، اپنی قوم جیڑی ہے سونیا پہلے انہاں نو تبلیغ سناؤ. گھر تو ابتدا شروع کر دے وہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. فرمایا سونیا محبوبہ ابتدا کرنی ہے تو پہلے کروں کرنی. تے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام
तौहीद की इब्तदा कर रहे ने ते अपने घरों कर रहे हैं। बाप दे सामने तौहीद का नकारा खड़का रहे। 6 साल की उम्र है ते आए बाप बैठा ते एक मूरत उठाई, एक बुत उठाया ते लिया के ना बाप दे सामने बह गए। अंदाज वेखो कितना प्यारा। बाप दे सामने बह गए ते आंदे ने ए अब्बा जी ए अखां जेड़ियां ने इन्हां दा की काम है? बाप आंदा पुत्रा अखां दा काम है वेखना। अब्बा जी कन्नां दा की काम है? बेटा कन्नां दा काम है सुनना। अब्बा जी तुसी मैनू तक रहे हो, मैं तुहानू देख रहा, तुसी मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुहाडी बात सुन रहा। हाँ बेटा बिल्कुल इवें। ते अब्बा जी आ तुसी इन्हां दियां अखां बनाईयां ने, इन्हां दे कन्न भी घड़े ने, कन्न भी बनाए ने। ते अब्बा जी ये दसो ये अखों वेंदे ने ते कन्नों सुनते ने? लो ए बात की ते जो इन्नी बात की ना ते बाप हैरान होया, परेशान होया, ये गल की है? फिर आख्या अब्बा जी ये अखों वेंदे ने ते कन्नों सुनते ने? ते बाप आंदा पुत्रा इब्राहिम ये ते पत्थर ने। की आख्या? ये पत्थर है, ये पत्थर दा मुजस्सम है ते पत्थर नहीं सुनते ते ना ही वो वेंदे ने। अच्छा ते हुण की आंदे ने? मौका मिल गया ना ते आंदे ने अब्बा जी या अबद इस काल अभी है या अबद। ए मेरे अब्बा जी अंदाज कितना प्यारा। ए मेरे अब्बा जी उखड़ के नहीं बोले साडे तरह अज जिमें असी वालिदैन नूं बुलाने आ उखड़े बोलने। जिदों बोलना उखड़ के बोलना। अल्लाह सानू माँ बाप का अदब एहतराम करन दी भी तौफीक नसीब फरमा। अंदाज बड़ा प्यारा। ते आंदे ने इस काला ले अभी है या अबद। ए मेरे अब्बा जी ले मताबदो तुसी क्यों इबादत करते हो? माला यसमाओ जेड़े सुनते नहीं, वाला बसेरो ते जेड़े वेंदे नहीं, वाला युगनी अलग शैया। ए अब्बा जी जेड़े आई हुई मुसीबत नो, आई हुई तकलीफ नो, आए हुए दुख नो दूर भी कर सकते। आई मुसीबत, आए हुए दुख नो, आई हुई अजमैश नो, आए हुए इम्तिहान नो दूर भी कर सकते। वो जेड़े वेंदे नहीं, जेड़े सुनते नहीं, उन्हें दूर की करना? ते आंदे ने या अबद इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम यादेगा फतबनी आहद गजरातल सविया। ए अब्बा जी मेरे आखे लग जाओ। ए अब्बा जी मेरी पैरवी कर लवो। ए अब्बा जी मेरे पीछे तुर पवो। इन्नी कद जानी मिनल इल्म। ए अब्बा जी जो मेरे कोल इल्म मालम यादेगा फतबनी। ए अब्बा जी मेरे इल्म दे पीछे तुर पवो। ए अब्बा जी मेरे इल्म दे पीछे तुर पवो। फतबनी मेरी पैर
صراطا سویا۔ اے ابا جی اے سیدھی راہ ہے، اے سیدھی راہ تے جیڑی راہ تے تسی پے ہو اے جہنم دی راہ ہے، اے صراط مستقیم دی راہ نہیں۔ تے ابا جی میرے آنکھیں لگ جاؤ تے یا عبد اگلی گل کر دینے، یا عبد لا تعبد الشیطان۔ اے ابا جی شیطان دے آنکھیں لگ گئے، انہاں دی پوجا نہ کرو۔ یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جی جیڑا شیطان ہے او تے رب رحمان دا دشمن ہے۔ آج جو کچھ کر رہے ہو نا یہ شیطان دی پیروی ہے۔ کی آکھیا؟ بولو کی آکھیا؟ شیطان دی پیروی۔ تے آج جیڑے لوگ رب تو علاوہ غیران دی پوجا کر رہے ہیں، رب تو علاوہ او میاں کدی کسے دربار تے کدی کسے دربار تے ڈگے نے، کدی کسے دربار تے ڈگے نے، رب تو علاوہ جیڑا کردا ہے او شیطان دی اتباع کردا ہے۔ فرمایا ابا جی اے شیطان دا رستہ ہے جیڑا تسی اختیار کیتا ہے۔ ہائے ہائے تے آندے نے یا عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جی میں نو ڈر پیا لگ دے کتے تُسی او دی پیروی تے او دے پیچھے لگ کے کتے تو انو او عذاب اندر مبتلا نہ کر دے وے۔ اور اگر شیطان دی پیروی کرو گے شیطان دے پیچھے لگو گے تے پھر تو انو رب دے عذاب کو لو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اے مکالمہ اے گفتگو باپ دے سامنے، لیکن انداز اکھڑیا نہیں۔ یا آباد یا آباد ابا جی کر کے بلا رہے، اور جدوں بھی آپ کو بڑے تو بلاؤ ادب نال بلاؤ، احترام نال بلاؤ، چھوٹے نو بلاؤ تد بھی ادب جیڑا ہے ملحوظ خاطر رکھو۔ اور یہی ادب اگر آج ساڈے اندر ادب پیدا ہوئے گا تو انشاءاللہ الرحمن اے زندگی ساڈی بہتر بن جائے گی۔ تے جے ادب کوئی نہیں تے پھر کچھ بھی کوئی نہیں، نہ انہوں بڑے دا ادب نہ انہوں چھوٹے دا خیال۔ جو منہ چو آیا بگدا تریا گیا، جو منہ چو آیا وہ کردہ تریا گیا، جمیں آیا اومیں بیان کردہ تریا گیا۔ ادب نو ہر حال اندر ملحوظ خاطر رکھ، باپ دے سامنے ادب نال پیش آ رہے نے، اور یا آبا تے کہہ کے پکار رہنے تے آندے نے اے ابا جی یا عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ تے ہن باپ دا نا صبر جیڑا ہے وہ ختم ہو گیا۔ باپ نے پہلے گفتگو سنی تے ہن اے مشرک ہے۔ باپ کون ہے؟ بولو مشرک۔ تے باپ کی آندا ہے؟ آندا او ابراہیم بیکھو انداز اوے کر کے بلانا اے جاہلاں دا کام ہے۔ کنہ دا؟ بولو
मुअद्दब अदब वाले बंदे का यह काम नहीं है। हुण बाप बेटा आंदा या आबद या आबद, अब्बा जी करके पुकार रहे। तो हुण बाप की आंदा, ओए इब्राहिम मैं तेनू जम्मिया तू मैनू जम्मिया नहीं। वो कल दा हो के ते मैनू तू गल्लां सुना रहे, जिन्हें सारा कस्बा चार दिता, मेरे अगे कोई बोलता नहीं। अज तू मेरा पुत्र हो के ते मेरे अगे जुबान खोल रहे हैं, अपनी जुबान नो लगाम दे ले। ते जे बाज ना आया ते फिर मैं तेरा जेड़ा हशर करांगा वो सारा इलाका वेखेगा। ते नंबर 2 मैं फिर तेनू इस घर विच रहन भी देना नहीं। ते इब्राहिम रब दा नबी, हाय अजे बचपन है, आंदे ने अब्बा जी जो मर्जी कर लो, तुहाडी मर्जी। बहरहाल ए अब्बा जी मैं किसी सूरत शैतान की पूजा नहीं कर सकता। बाप नू गुस्सा चढ़िया ते बाप की आंदा, काला अरागे बुन अनत अन आल हतिया इब्राहिम लइलम तंतह ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया। आंदा, ओए इब्राहिम या ते बाज आ जा, ते जे बाज ना आया ते फिर मैं मार मार के तेरी चमड़ी ला देवांगा। जो दलील ना होवे ते फिर यह कुछ ही होंदा, फड़ लो है। जो दलील ना होए उदों मिनटां तो पहले डांगा सोटे चल जाते। ते जे दलील होए ना ते आंदे ने ओ बह के गल कर लो यार, क्यों लड़ाई बना रहे, बह के गल कर। हुण इहदे कोले ते दलील कोई नहीं, अंदाज ऐसा अपनाया कि बाप नू ला जवाब कर देता। पहले ही अब्बा जी आ अखां दा की काम है ते कन्ना दा की काम है। ते बाप ने पहले ही कह दिता, पुत्रा ये पत्थर है, मूरत है, ते पत्थर वेंदे बोलो नहीं, ते पत्थर सुनदे भी नहीं। ते जिदों सुनदे नहीं वेंदे नहीं उन्हें जवाब की देना। हुण ला जवाब ते हो गया ते हुण दलील कोई नहीं ना। ते आंदा, ओ इब्राहिम बाज आ जा। अगर बाज ना आया ला अर्जुमन्नका, मैं मार मार के तेरी चमड़ी ला देंगा, रजम कर देंगा। नहीं, अगर फिर भी बाज ना आया वहजुरनी, फिर तेनू मेरा घर छड़ना पेगा। की आख्या मेरा, बोलो घर छड़ना पेगा। ते जनाबे इब्राहिम आंदे ने, अब्बा जी ये तुहाडी मर्जी है, जे तुसी आंदे हो कि घर छड़ना पेगा, अब्बा जी दावत ते मैं नहीं छड़ सकदा, तुहाडा घर छड़ना मंजूर है। की आख्या, तुहाडा घर छड़ना मंजूर है। ते बाप ने जो इन्नी गल सुनी ते बेटे दे बाजू तो फड़िया ते धक्के मार के ते घरों कढ़ दिता। दरवाजे ते इब्राहिम खलोते हैं ते मंदा फिर भी बोलिया, बोलो ऐ ही सीरत है इब्राहिम, ऐ जे सानू सबक दे रहा कुरान। रब रहमान एक नबी दी सीरत दा पहलू बयान करके रब सानू सबक दे रहा है। जिदों इंज दे मामलात बन जान ते फिर सबर करना। बोलो की सबर करना,
लड़ाई नहीं करनी, झगड़े नहीं पाने, हिस्से का मुतालबा नहीं करना, मेरा हिस्सा दे नहीं। इन्हां बाजू तो फड़िया घरों बाहर कढ़ दिता ते मेरा इब्राहिम दरवाजे ते खलोता है ते फिर भी मंदा बोलिया, बोलो नहीं, क्यों? अगे बाप है। ते आंदे ने हुण जान लगे ना, उन्हें दरवाजा बंद कर लिया ते जनाबे इब्राहिम की आंदे ने, अब्बा जी काल सलामुन अलैक, हाय हाय, काल सलामुन अलैक। और कोई है ऐसा पुत्र? ये नबी दा जिगर है, ये नबी दी बर्दाश्त है, ये नबी दा हौसला है। दरवाजे ते खलोता ते आंदा है, अब्बा जी काल सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। और कुरान दे परवाने इत्थे एक बात और नोट कर लो, बाज़ दफ़ा जदों वालिदैन कोलों गलती हो जाती है ना, वालिदैन ज़्यादती कर बैठते हैं ते दिल विच ना एक खौफ ते एक डर हुंदा है, एक खौफ ते डर हुंदा है। जज्बात विच ते कर लैंदे ने ते वो खौफ की हुंदा है, डर की हुंदा है कि ये हुण जाके सानू शरीके विच गंदियां करेगा। क्यों जी? जेड़े समझदार उन्हां दे दिलां विच ये बात जरूर खड़कदी कि सानू ये शरीके च गंदियां करेगा, शरीके विच जाके ये गल्लां करेगा। ते शरीका जेड़ा साडा, तुहानू पता शरीका शरीका ही हुंदा, हर बंदा शरीके दियां गल्लां तो बचदा है कि शरीके दे ताने ते मेहनियां तो बचिया जाए। हाय ते दिल विच ते आया ना डर कि किते इब्राहिम हुण घरों ते निकल गया ते बाहर जाके लोगों के सामने साडियां शिकायतां ही ना करदा फिरे ते की आंदे ने, हाय वाह इब्राहिम, वेख ला सीरत कैसी। आंदे ने काल सलामुन अलैक, अब्बा जी चंगा मैं जा रहा, सलामती होए तुहाडे ते, हाय तुहाडे ते सलामती होए। सअस्तगफिरु लका रब्बी, तुसी ते जो कुछ मेरे नाल सलूक करना सी वो कर लिया, लेकिन मैं हलाली हाँ, मैं हलाली हाँ, मैं फिर नबी हाँ। ए अब्बा जी तुहाडे वास्ते तुहाडी किसे अगे शिकायत ते नहीं करांगा, शरीके विच तुहानू गंदियां नहीं होन दियांगा, शरीके विच तुहाडा सिर जेड़ा नीविया नहीं होन दियांगा, शरीके विच तुहाडी गल किसे नाल नहीं करांगा। अलबत्ता सअस्तगफिरु लका रब्बी, अपने रब कोलों तुहाडे वास्ते मगफरत दी दुआ जरूर करांगा, मगफरत दी बख्शिश दी दुआ जरूर करांगा। ते जेड़ा मगफरत ते बख्शिश दी कंडों पिछे दुआ करे, ईमानदारी नाल दसो ओ वालिदैन दा गिला कर सकदा? ओ बोलो ते सही है, वालिदैन दा ओ गिला करेगा? जिन्हें माँ बाप वास्ते दुआवां करनियां ओ गिला कदी करेगा? शरीके विच गिला नहीं करेगा। ते जेड़ा गिला करेगा ओदे तो दुआवां दी उम्मीद ना रखना, ओ दुआ नहीं देवेगा। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी
हफीया। कुरान दियो परवानियो, ये पहला खिताब है जनाब इब्राहिम दा बाप दे सामने। किदे सामने? बाप दे। ते हुण बाहर निकले ते बाप नूं ते वाज कर गए ना, तबलीग कर गए, ते हुण कौम नूं खिताब कर रहे हैं। ए दूसरा खिताब कौम नूं खिताब कर रहे ने। पहले खिताब दे अंदर दसिया तौहीद की है, पहले खिताब अंदर बयान किया शिरक की है, पहले खिताब अंदर बयान किया कि रब तो इलावा गैर दी पूजा करना ये शिरक है, और शिरक जेड़ा इनू रब ने मुआफ करना नहीं। ए दूसरा खिताब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कौम नाल करन लगे ने। ते सुन लो जरा रब दा कुरान। ये पारा 19 है ते सूरत दा ना सूरा शौरा निकल आई है। आवाज आंदी है, मौला फरमाते ने वतलो अलैहिम नबा इब्राहिम। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया महबूबा, ए मुशरिकीन मक्का, उन्हां दा दावा सी मुशरिकीन मक्का दा कि असी इब्राहिम दी ज़ुर्रियत हां, असी इब्राहिम दी ज़ुर्रियत हां, और असी ज्यादा मुती ते फरमा बरदार हां। ईसाइयां ने आख्या कि असी ज्यादा फरमा बरदार हां, ते यहूदियां आख्या असी ज्यादा फरमा बरदार हां। ते रब ने हुण आख्या सोनिया ए इब्राहिम दा वाकया जेड़ा है ना, ये जरा इन्हां सुना दियो। और तुसी आंदे हो असी ज़ुर्रियत हां, ते शिरक करन वाला ओ इब्राहिम दे दीन ते हो सकदा? बाप दे सामने इब्राहिम ने ते बाप नाल झगड़ा कर लिया तौहीद दे बारे, ते तुसी कौन हो जेड़े आज जांदे हो कि असी इब्राहिम दे ज्यादा करीब हां, मुती हां, फरमा बरदार हां। फरमाया सोनिया मुशरिकीन मक्का नूं ऐलान कर दिओ वतलो अलैहिम नबा इब्राहिम। सोनिया इन्हां नूं खबरां दे दिओ, इन्हां दे सामने पढ़ के इब्राहिम दा वाकया किस्सा सुना दिओ। इज़ काल ले अबी है, इज़ काल ले अबी है व कौमिही मा ताबदून। जिदों ने अपने बाप नूं वाज कीती और हुण एक कौम दे सामने दरस दे रहे ने, वाज कर रहे ने। पहला खिताब बाप नूं कीता है, दूसरा खिताब कौम नूं आके कर रहे ने। ते आंदे ने कालू नाबद असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीर। मेरे इब्राहिम ने जिदो कौम नूं तबलीग की थी, आंदे ने इज़ काला ले अबी है व कौमे ही माताबदून। ए अब्बा जी, ए मेरी ए कौमे, तुसी रब तो इलावा इन्हां दी पूजा क्यों करदे हो, इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो? ते कौम की जवाब देंदी है कालू नाबद, आंदे ने ए इब्राहिम असनामन, इन्हां बुतां दी पूजा जेड़ी है, इन्हां बुतां दी पूजा असी एवें नहीं करदे। फनज़ल्लु लहा आकिफीन, और इन्हां ते एवें असी मुजावर बन के नहीं बैठे। अच्छा क्यों बैठे हो? ते मेरे इब्राहिम आंदे ने ओ तुसी इत्थे मुजावर भी बन के बैठे हो, इन्हां दी नजर न्याज भी खाई जांदे हो। काला हल यसमऊनकुम इज़्ज़तदून। ए मेरी ए कौमे, काला हल यसमऊनकुम, जिदों तुसी इन्हां नूं बुलांदे हो, जिदों इन्हां नूं आवाज देंदे हो, काला हल यसमऊनकुम इज़्ज़तदून।
क्या तुहाडी आवाज़ नूं सुनदे ने? हाय हाय औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, क्या तुहानू ये नफा नुकसान देंदे ने? हाय ते की आंदे ने? कालू बल वजदना, कालू कौम कह रही है, कालू बल वजदना आबाना कज़ालिक यफ़अलून। ए इब्राहिम कालू बल वजदना आबाना, असी अपने बाप दादे नूं वेखिया है ये काम करदे, असी बाप दादे नूं वेखिया वो इन्हां दी पूजा करते रहने। ते काला अफराइतुम मा कुंतुम ताबुदून, मेरा इब्राहिम आंदा क्या तुसी वेखिया उन्हां नूं इन्हां दी पूजा करदे? आंदे ने अन तुम व आबाउकुमुल अक़दमून, साडे बाप ते उन्हां दे बाप दादे जेड़े ने वो इन्हां दी पूजा करते रहने। ते मेरे इब्राहिम की जवाब देंदे ने फा इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन। फिर तुसी सारे ही मेरे दुश्मन, मेरी तुहाडे नाल दोस्ती, मेरा ताल्लुक, मेरी तुहाडे नाल लैन देन, मेरा ताल्लुक मेरी दोस्ती तुहाडे नाल नहीं, फिर मेरी ते तुहाडी दुश्मनी है, जंग है। जंग कादे वास्ते कि तुसी इन्हां दी पूजा करदे हो, मैं कल्ले रब रहमान दी करना। ते मुशरक जेड़ा ओदे नाल यारी पानी, बोलो ओ बोलो, मुशरक नाल यारी लानी जायज नहीं। अल्लाह सानू समझ अता फरमाए। ते कुरान दे परवाने हुण अगे सुनना जरा, इस खिताब दे अंदर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नू दस रहे ने कि मेरा खालिक कौन है, मालिक कौन है, ते मेरा दाता कौन। ते हुण तारफ करवा रहे ने, आंदे ने अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन, ओही जात है, ओही रब है जिन्हें मैनू पैदा किया ते जिन्हें मैनू हदायत दी है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और ओही मेरा रब है जेड़ा मैनू खिलांदा भी है ते पिलांदा भी है। जेड़ा मैनू ओ बोलो ते सही, मैनू तो लगदी तुहाडे उत्तों ही नंगी जा रही है। होश नाल बयान करो, एक कदी वक्त आएगा याद रखोगे गल्लां। अज ते तुसी इधरों सुनी ते इधरों कट दी। हाय हाय आंदे ने वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब होए जेड़ा मैनू खिलांदा भी है ते मैनू पिलांदा भी है। खिलांदा कौन है? गज के बोलो। ते पिलांदा कौन है? खुदा दी कसमे आ कई वेख्या नहीं दे, आखिरी टाइम होवे ना बाज़ औकात रिश्तेदार चम्मच पानी दा भरिया ते मूँह च पा रहे ने ते ओ अगे लंघदा, बोलो साह निकल जाते। ते खिलांदा कौन है? बोलो। ते पिलांदा ओदा शुक्र अदा करया कर। और इत्थे एक बात और नोट कर लो, कई बाज़ औकात ना यह जुमला एक ये बड़ा गलत जुमला है, यह साडे लोग भी बोल देंदे ने। कदी किधरे चले जाओ ना या आंदे हो जनाब आओ, बंदा बैठा खाना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो किसी को दावत देंदा है, वो आंदा जनाब आओ खा लो, तुसी भी बह जाओ।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਾਣੇ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਹਾਇਤ ਗਲਤ। ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਵਲਜ਼ੀ ਹੋਵਾ ਯੁਤਇਮੁਨੀ व यस्कीन। मेरा रब होए जेड़ा मैनू खिलांदा भी है ते पिलांदा भी है। वाइजा मरीज तो वह यशफीन। ते जदों मैं बीमार हुन्ना ते शफा भी मैनू वो दिंदा। हाला बीमार कौन करदा? बोलो वाह इब्राहिम। इनू आंदे ने अदब। बाप दे सामने बैठे गुफ्तगू कर रहे ने ते अदब। ते हुण ए जुमले दे अंदर वेला किन्ना अदब है। हाला बीमारी भी ते रब दी तरफ होए। ये नहीं आखिया कि जदों मैनू बीमार मेरा रब करदा, ये नहीं आखिया। आंदे ने वाइजा मरीज तो जदों मैं बीमार हूं, जदों मैं बीमार हुन्ना फाहुवा यशफीन। ते ओ मैनू शफा देंदा। वल्लजी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। ते ओही मेरा रब है कि मैनू मौत भी ओही देवेगा ते जिंदगी भी ओने दिती है। वल्लजी आत्माउ अन यगफिर ली खतीअत यौमिद्दीन। वल्लजी आत्माओ आंदे ने ओही मेरा रब है ते मैं उम्मीद करना वा यगफिर ली कि ओ मेरियां गलतियां लग्ज़िशानो खतीअती मेरे गुनाहां नू माफ करेगा। यौमद्दीन क़यामत दे दिन ओ मेरियां सारियां गलतियां नू माफ कर देवेगा। रब्बे हबली हुक्मन। और वही मेरा रब है जिन्हें मैनू हुक्म दिता। हुक्म तो मुराद नबुव्वत दिती है, इल्म दिता है। व अलहकनी बिस्सालिहीन। और वही मेरा रब है जिन्हें मैनू नेकां विच शामिल किया। ते आंदे ने वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, मेरा तज़किरा आखिर तक जारी रखी। मेरा तज़किरा आखिर तक जारी रखी। हाय हाय, आज तो 4000 साल कबल पैदा होए इराक दे कस्बे उर दे अंदर ते आज तज़किरा है कि नहीं? बोलो। अवेहला रब ने दुआ नू कबूल किया। वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। वजअली मिन वरसत जन्नतिन नईम। आंदे ने ए अल्लाह मैनू जन्नत नईम दा वारिस बना। ऐ अल्लाह जन्नत दा मैनू वारिस बना। वगफिर ली अबी वगफिर ले अबी इन्नहु कान मिन ज़ालिमीन। ए अल्लाह मेरे बाप नू माफ कर दे, मेरे बाप नू माफ कर दे। ते ना लगो पता की आखिया? इन्नहु मिन ज़ालिमीन। की आखिया? कि किते रब गुस्सा ही ना कर जाए, किते रब मैनू झिड़क ना मार दे। ओ इब्राहिम मुशरक लई दुआ कर रहे हैं। आंदे ने वगफिर ले अबी, ऐ अल्लाह मेरे बाप नू तू माफ कर दे। इन्नहु कान मिन ज़ालिमीन। है ते ओ गुमराह ही है ते है ओ गुमराह है, पर ओनू माफ कर दे। वला तुखज़िनी यौम यबअसून। ते ऐ अल्लाह मैनू कल क़यामत दे दिन जदों उठाना है, ऐ अल्लाह मैनू रिसवा न करिए। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून। ए मेरी कौमे अज जिन्हां दी गल कर रहे हो, यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून। कल क़यामत वाले दिन ना ते माल ही नफा देवेगा ते ना ही औलाद कम आएगी।
نہ مال کم آئے گا تے نہ اولاد کم آئے گی، الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر وہی کامیاب ہون گے جنہاں دا دل جڑا قلب سلیم ہے، جنہاں دا دل مضبوط ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت نو قریب کیتا جائے گا متقین لوگاں دے سامنے، پرہیزگار لوگاں دے سامنے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، تے جہنم نو سامنے کیتا جائے گا جیڑے گمراہ لوگ نے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا انہاں نو جیڑے رب تو علاوہ غیر دی پوجا کر دے رہے، رب تو علاوہ جنہ غیر نو حاجت روا مشکل کشا سمجھیا، بگڑی بنان والا سمجھیا، فرمایا من دون اللہ حل ینصرونکم او ینتصرون، فرمایا جائے گا اوے اللہ تو علاوہ لے آؤ انہاں نو جنہاں نو تسی دنیا تے مددگار سمجھ دے رہے ہو، آندے رہے ہو کہ سب کچھ کر دینے، ہائے فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون، اور جہنم دے اندر انہاں نو سٹیا جائے گا۔ وَجُنُودٌ ابلیس اجمع، لشکر جیڑے نے انہاں نو جہنم اندر سٹیا جائے گا۔ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور جدو جہنم چ سٹے جان گے نا مشرک لوگ تے ہن جہنم چ جا کے جھگڑا کر رہے ہیں، آپس اندر لڑ رہے ہیں تے جھگڑا کر رہے ہیں، کی آندے نے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، آندے نے اللہ دی قسم ہے سمجھایا تے سانو بڑا سی، دنیا تے بڑی واضح و نصیحت توحید دے بڑے بڑے اچھے درس ہوندے رہے، لیکن اسی اپنی ضد تے قائم رہے، لیکن آج گمراہ اسی گمراہ او تے جنت اندر بیٹھے نے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تے آکھن گے اسی تے انہاں نو رب دے مقابلے چ کھڑا کیتا سی، رب دے برابر انہاں نو کھڑا کیتا سی۔ اج ویکھ لو عالی اجویری ہے، بابا فرید ہے، سلطان باہو ہے، کیڑے کیڑے دا نال ہوا، کیا ایمانداری نال دسو انہاں لوگاں نے رب دے برابر کھڑا نہیں کیتا؟ کسی آکھیا وہ اولاد دیندا ہے، کسی آکھیا وہ بارش برساوندا ہے، کسی آکھیا وہ فلاں کردا ہے، وہ فلاں کردا ہے، اور ایک کل قیامت والے دن قبراں دے وچوں نکل کے جدو جہنم اندر پے ہون گے تے اوتھے کہہ رہے ہون گے اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ نے جنہاں نے آج ساڈی کوئی خبر نہیں لئی اور انہاں نو تے اسی رب دے برابر کھڑا کیتا سی۔ ہائے افسوس، اج ساڈا کوئی ایتھے سجن نہیں، اج ساڈا کوئی دوست نہیں۔ عزیز ساتھیو، اے خطابات جناب خلیل الرحمن علیہ السلام، پہلا خطاب باپ دے سامنے اور دوسرا خطاب قوم دے سامنے بیان کیتا، اور انشاءاللہ اس لوگے آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو تو انو قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔